بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ ایز آلویز جیسے میں ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ جو پہلے سننے والے آتے ہیں کائنڈلی آڈیو کا فیڈ بیک آپ دے دیجیے کریں۔ مجھے اپنی آواز بڑی اچھی لگتی ہے اور رسب لگ رہی ہے، لیکن آپ کو کیسے لگتی ہے، دیٹس واٹ میٹرس۔ سو کائنڈلی ڈو لیٹ اس نو دیٹ۔ پروگرام ہے ہمارا آج کا جو گلوبل ایونٹ چل رہا ہے، رشیا اینڈ یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے۔ دیر از سو مچ انفارمیشن اینڈ دا پرابلم ود اینی تھنگ دیٹ بیکم سو مچ کہ وہ اس میں غلطیاں بھی آ جاتی ہیں، کہ جہاں پہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مس انفارمیشن بھی ہے۔ دنیا کے جو پاورفل نیوز آؤٹ لیٹ میڈیا ہیں، دے ہیو اے ویری پرٹیکولر بائز ٹورڈز ون پارٹی، سو اوبیسلی اس میں ہم اپنی جو اوپینین بنائیں گے اس خبر پہ بنائیں گے۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کی جو اوپینین کی کوالٹی ہے وہ اس خبر کی کوالٹی سے بڑھ کر نہیں ہوتی جس کی بیس پہ وہ اوپینین بنتی ہے۔ سو جس طرح کی ہمیں خبریں مل رہی ہیں اوبیسلی دیر از اے لاٹ ان دیئر۔ تو دین کوشچن از کہ واٹ از دیٹ وی کین ڈو۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو انسائٹس رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس معاملے پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں۔ دیٹس ایگزیکٹلی وائی وی ہیو ڈاکٹر علی حمزہ صاحب اور رضا علی۔ ڈاکٹر علی حمزہ جرنلسٹ ہیں، بہت زیادہ ایکسپینسو ریچ ہے ان کی جو وار فیئر کی جو ہسٹری ہے اس پہ۔ اور آمنہ کرن، آپ نے کہا وائس از لو، تھینک یو۔ میں اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیتا ہوں، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، ہوپ فلی اب کچھ بہتر ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب کو میں تعارف کرا رہا تھا کہ وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پہ، لکھتے بھی ہیں اسلام آباد پر، اس میں روٹین کا ان کے آرٹیکلس پبلش ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ انڈیپینڈنٹ بھی لکھتے ہیں۔ اور رضا علی صاحب ان کے بارے میں جیسے میں نے اپنی پوسٹ میں بھی لکھا تھا کہ ہی از ون آف دوز بین دیئر سین دیٹ جرنلسٹ۔ وہ نہیں جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے سارے کام کر لیا کرتے ہیں، ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، بٹ بین آن دا اسٹریٹ سینگ تھنگس اینالائزنگ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ اور رضا علی رشیا میں بھی رہے ہیں، یورپ کے باقی کچھ علاقوں میں بھی رہے ہیں، سو ہی از گوٹ اے ویری مچ پریکٹیکل انسائٹ۔ تو بغیر مزید کوئی وقت لیے میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ اور ایز آلویز ہم کویشچن اینڈ آنسر پہ ہی اپنے پروگرام کو بلڈ کرتے ہیں، تو شروع میں ہم 10 منٹ 15 منٹ اپنی ہم بات کریں گے، اس کے بعد آپ کے کویشچنس لینا شروع کر دیں گے۔ مین چیزیں یہی ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس کا کیا فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ گلوبل ایونٹ ہے، اور گلوبل ایونٹس میں یہی ہوتا ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ اثر اس کا ضرور پڑتا ہے۔ تو ہیئر وی آر۔ رضا علی صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ٹیک اس ٹو دا وائی سر، کیوں جنگ شروع ہو گئی اچانک ہی؟ Thank you for having me, Kasir Saab. Why is a very long question. چونکہ یہ جنگ جو ہے یہ آج شروع نہیں ہوئی ہے، اس جنگ کی یا اس کانفلکٹ کی I would not use the word war. It is a militarized conflict. اس کی زیادہ پیچھے اگر آپ نہ بھی جائیں نا تو 30 سال آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ As everybody I hope knows, Ukraine was a part of Soviet Union. Soviet Union collapse ہو گیا December 1991 میں۔ collapse کے بعد Ukraine as an independent country appeared on the map of the world. اب ہوا یہ ہے کہ جس وقت وہ کلیپس ہوا تو تمام جو اسٹیٹس تھیں سوویت اسٹیٹس 15 کی 15 انکلوڈنگ رشیا، تو اس میں ایک رشیا کو چھوڑ کے باقی 14 اسٹیٹس جو تھیں ان کے لیے سیلف گورننس واز اے ویری نیو ایکسپیرئنس۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جب آپ سیلف گورننس کی بات کرتے ہیں یا گورنمنٹ بنانے کی بات کرتے ہیں، دین یو نیڈ ٹو ہیو پیپل. So the people who were in Ukraine, these were the people who were from the Communist Party of the Soviet Union. ان کے کام کرنے والے لوگ تھے، تو وہاں پہ ایک حکومت بن گئی۔ وہ حکومت ڈیفینیٹلی لیڈ کر رہے تھے پرانے کمیونسٹ، جنہوں نے کمیونسٹ پارٹی کو خدا حافظ بول دیا تھا، بٹ کور میں وہ لوگ وہی تھے۔ Now the question which started this conflict in the beginning was کہ یوکرین کا سٹیٹس کیا ہوگا جیو پولیٹیکل گیم کے اندر، وجہ کیا تھی؟ ویسے تو سوویت یونین کی 15 اسٹیٹس تھی نا، ایک رشیا کو چھوڑ کے 14 اور بھی اسٹیٹس تھی۔ یوکرین امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ سوویت یونین کے اندر دیر ور اونلی 3 اسٹیٹس، بیلاروس، یوکرین اینڈ رشیا، جن کے اندر نیوکلیئر آرمز کی فیسلٹیز موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جس وقت یہ کلیپس ہوا، کلیپس کے بعد پیسے نہیں تھے، نہ یوکرین کے پاس نہ کسی کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، سب کی اکانومی کے حالات بہت برے تھے،
تو وہاں پہ پھر امریکہ بہادر کی لیڈ میں ویسٹ نے کہا جناب ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں لیکن آپ ڈس آرمامنٹ کریں گے. وہ ڈس آرمامنٹ کے لیے بداپیسٹ میں ایک کنونشن ہوا, اٹ از کالڈ دی بداپیسٹ ایکارڈ. اس کے مطابق ڈکلیئر یہ کیا گیا کہ رشیا جو ہے یہ وارث ہے سوویت یونین کی ہر ایک چیز کا, ہر اچھے برے کا, یعنی جتنے قرضے ہیں وہ بھی رشیا کے اوپر ہیں, اور جتنا آرمامنٹ ہے نیوکلیئر اسپیشلی یا نیوکلیئر ڈیلیوری سسٹم وہ سارے کے سارے رشیا کو واپس جائیں گے. سو اس وقت یوکرین کو ڈسارم کر دیا گیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ویسٹ سے وہاں پہ آنی شروع ہو گئی, فائنینشیل ایڈ آنی شروع ہو گئی. اس کے بعد گورنمنٹ چل گئی, 2 سال کے بعد گورنمنٹ کلیپس کر گئی, نئی گورنمنٹ آئی الیکشن ہو کے. وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ آیا, اس کا نام تھا لیانیڈ کوچما. Now Leonid Kuchma was a very old politician and a very sensible politician, جس کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت 2 آپشنز ہیں لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک آپشن کو پک کریں. So he started playing both sides of the game. یعنی وہ امریکنز کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا اور وہ ماسکو کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا. Leonid Kuchma stayed in power until 2005. اچھا اب ہوا یہ کہ 2005 تک جب تک وہ پاور کے اندر رہا تو اس نے یوکرین کو نہ گرنے دیا امریکہ کی گود میں, نہ گرنے دیا رشیا کی گود میں. اس نے بیلنس آؤٹ کر کے رکھا یوکرین کو. یہ وہ چیز تھی جو ضرورت نہیں تھی ویسٹ کو. سو 2005 میں پہلا ریولوشن آیا یوکرین کے اندر, دیٹ واز کالڈ دی اورنج ریولوشن, جب وکٹر یوشنکا کو الیکشن رزلٹ کے اگینسٹ الیکشن ہوا پریزیڈنٹ کا, اس الیکشن کے اندر وکٹر ینوکووچ جیت گیا, لیکن فوری طور پہ یورپین یونین کی آبزرویٹری کمیٹی نے کہا جناب کہ الیکشن جو ہے وہ there was a lot of meddling in the election, تو ہم اس کو نہیں مانتے. یوشنکا کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا, اینڈ وکٹر یوشنکا واز دی فرسٹ رائٹسٹ پریزیڈنٹ ان یوکرین. ٹھیک ہے, اچھا وہ الٹرا رائٹسٹ الٹرا نیشنلسٹ نہیں تھا. ہی از این اکانومسٹ, بینکنگ سیکٹر میں بہت ہائی پوسٹ پہ وہ بندہ کام کرتا رہا ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے وکٹر یوشنکا کی دوسری شادی ہوئی تھی, اور وکٹر یوشنکا کی بیوی جو ہے وہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ملازم تھی. ٹھیک ہے, نہ صرف یہ کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ملازم تھی, وہ کانگریس کے اندر بھی کام کر چکی تھی, وہ جارج ڈبلیو بش کی وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی کام کر چکی تھی. اور وکٹر یوشنکا کے پریزیڈنٹ بننے سے صرف 2-3 سال پہلے ان کی ملاقات اچانک جہاز کے اندر ہوئی تھی, when he was flying to the USA for some work. ٹھیک ہے, اب وکٹر یوشنکا بن گیا پریزیڈنٹ. اس کے پریزیڈنٹ بنتے ساتھ کیا ہوا کہ ایک پولیٹیکل شفٹ آئی یوکرین کے اندر. وہ پولیٹیکل شفٹ یہ آئی کہ انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ جی ہماری ایسٹ ورڈ فلائٹیں جو ہیں نا یہ سرکاری, they are going to reduce, ہماری ویسٹ ورڈ فلائٹیں جو ہیں وہ بڑھیں گی. پالیسی چینج, ایک پالیسی چینج آیا. لیکن something like 3 years down the line یوشنکا started understanding, چونکہ یوشنکا کا ایکسپیرینس تھا ویسٹ کا, تو یوشنکا started understanding کہ اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. سو یوشنکا again started going to Moscow. ٹھیک ہے, اچھا اب he became an inconvenient partner for the West. 2010 میں پھر الیکشن ہوا, وکٹر یوشنکا ہار گیا. یوشنکا did not even get 1% of the vote, and Viktor Yanukovych became the new president of Ukraine. اچھا, وکٹر ینوکووچ واز فرام ایسٹ آف یوکرین. یہ جو دنباس کا علاقہ آج کل آپ کو سنتا جا رہا ہے نا بہت زیادہ, یہ لوگانسک اور دونیتسک, یہ اس ایریے میں سے نکل کے آیا تھا. یہ وہ ایریا ہے یوکرین کا جو انڈسٹریلائزڈ ہے, جہاں پہ ساری انڈسٹری ہے یوکرین کی, کول مائننگ یہاں پہ, مطلب ایک اکنامک بیک بون جو ہے نا یوکرین کی وہ ایسٹرن یوکرین ہے. ویسٹرن یوکرین جو ہے وہ یوکرین کی نیشنلسٹ بیک بون ہے, ایسٹرن یوکرین جو ہے وہ انڈسٹریل اکنامک بیک بون ہے. Right. Okay, now Yanukovych was keeping the same policy which Leonid Kuchma had.
So he was balancing out the act between Moscow and Washington. सही. अब once again it became very inconvenient for the West. अब यहाँ पे एक छोटी सी इंटरजेक्शन मैं आपको और दूंगा, थोड़ा सा यूक्रेन से बाहर निकल के. अगर आप लोगों को याद हो तो 2008 में एक जंग हुई थी जॉर्जिया के अंदर. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ पे अबखाजिया और साउथ ओसेटिया को रिकग्नाइज किया था रशिया ने एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स. बिल्कुल. After that war, the Western Bloc could not handle anybody sitting in Ukraine or Belarus जो थोड़ा सा भी प्रो रशियन हो. ठीक. सो उसके बाद 2014 के अंदर एक अपराइजिंग स्टार्ट हुई. 2013 में एक्चुअली स्टार्ट हुई थी अपराइजिंग, समवेयर अराउंड एंड ऑफ नवंबर. और वो अपराइजिंग जो है उसको नॉर्मली कहा जाता है कीव का यूरो मैदान. तो वो यूरो मैदान जो था उसके रिजल्ट में यानुकोविच की हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया. अल्ट्रा राइटिस्ट जितने थे नियो नाजी फैक्शंस थी उन्होंने हुकूमत पे कब्जा कर लिया. और वो जो आपकी यूरो मैदान हुआ था ना, उसमें एक थोड़ी सी और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि वहाँ पे जॉन मकेन कीव के अंदर आके, अभी तख्ता नहीं पलटा गया था, अभी विक्टर यानुकोविच प्रेसिडेंट था, तो जॉन मकेन कीव के अंदर आके तो खड़ा होके वहां पे कह रहा था, अमेरिका इज विद यू, अमेरिकन पीपल आर विद यू, योर फ्यूचर लाइज इन यूरोप, यूक्रेन विल मेक यूरोप बेटर, यूरोप विल मेक यूक्रेन बेटर. ये इस किस्म की इंसाइटमेंट जॉन मकेन ने की. जॉन मकेन के साथ जितने लोग उस स्टेज के ऊपर खड़े थे उन सब की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है नियो नात्सिज्म की. और ये लोग उस वक्त जो बाइडेन से भी मिलते रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें वीडियो डॉक्यूमेंटेड हैं कि ये मुलाकातें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होती हैं. सो व्हाट हैपेंड इज के हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया, कूडेटा. उसके बाद हुकूमत आ गई ये अल्ट्रा राइटिस्ट फैक्शंस के हाथ में. पोरोशेंको को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दिया गया. फौरी तौर पे सबसे पहला बिल जो पास किया उस पार्लियामेंट ने वो ये था कि रशियन इज नो मोर एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूक्रेन. Right. So that's a big policy departure then. हाँ जी. 47% of the population in Ukraine is ethnic Russian and Russian speaking. More than 90% of Ukrainians speak Russian. ठीक है. अच्छा, ये पॉलिसी डिपार्चर जो था, इसके साथ साथ ये हो रहा था कि क्राइमिया वोटेड टू जॉइन रशिया. ईस्टर्न यूक्रेन जो कि नेशनलिस्ट नहीं था, उन्होंने नई गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया. पोरोशेंको ने फौरी तौर पे उनको लेबल कर दिया एज टेररिस्ट्स. और मतलब ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पोरोशेंको ने टीवी पे खड़े होकर कहा था कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच विल नॉट गो मोर देन 2 months एंड वी विल किल ऑल दिस. अच्छा, यहाँ पे अब वो ओपन इंटरनेशनल मेडलिंग स्टार्ट हो गई थी, जो आज फरवरी 2022 में आके एक एक्टिव मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो गई है. अच्छा, अब थोड़ा सा रिसेंटली कि ये क्यों हुआ है, व्हाई डिड इट हैपन, व्हाई डिड रशिया हैव टू गो इन मिलिटरीली. परसों कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्कवर हुए हैं यूक्रेन के अंदर से, जो कि इस चीज को साबित कर रहे हैं, जिसके ऊपर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर, यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर, यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ और 2 मजीद बड़े लोगों के सिग्नेचर्स हैं. सिंगल कॉपी डॉक्यूमेंट है जिसमें चार्ट आउट किया गया है ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द ईस्टर्न यूक्रेनियन रिपब्लिक्स ऑफ लुगांस्क एंड डोनेट्स्क. Ukraine had 150,000 troops accumulated along the control line with these states on 22nd of February this year. Okay. The operation started on 24th of February. So
इस तरफ से यूक्रेन की तरफ से प्लान किया जा रहा था उनको मिलिटरीली क्रश करने का, जो ऑपोजिशन थी उनके अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के लोग थे। दूसरी साइड से 2014 के बाद से यूक्रेन स्टार्टेड फीलिंग लाइक गोइंग इनटू नेटो। ठीक है, यूरो मैदान इसलिए स्टार्ट किया गया था कि यनुकोविच ने कहा था कि हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं बनेंगे, लेकिन यनुकोविच की हुकूमत जाने के बाद जो नई हुकूमत आई उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, यूरोपियन यूनियन आए ना आए, नेटो में हमने जाना है लाजमी। ठीक। So NATO is the first reason of this conflict right now, and second reason is Nazism. हाँ जी, यूक्रेन के अंदर there are so many instances of this Nazism, apparent signs हैं वहाँ पे। अब तो उनका जो इंटीरियर मिनिस्टर बैठा हुआ है अवाकोव, वो नियो नाथिस्ट है। ठीक है, यूक्रेनियन रेगुलर आर्मी के अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है गुरिल्ला बटालियंस को, नियो नाथिस्ट गुरिल्ला बटालियंस को आर्मी के अंदर उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। कैसे साहब, अगर इजाजत दे तो यहाँ से बस एक सवाल साहब से फॉर द क्लैरिफिकेशन, इफ यू अलाउ। अभी रज़ा साहब आपने कहा कि जो थे 2 states हैं उसको क्रश करने की कोशिश थी और वहाँ पे मिलिटराइज किया जा रहा था। डोंट यू थिंक कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूक्रेन वो बागी ग्रुप है, रेबल्स हैं, और रेबल्स को क्रश करने का हक जो है वो किसी भी स्टेट को है। सो हाउ डू यू डिफेंड दिस थिंग? Yes, see, you can consider them as rebels as long as the opposing party is a legitimate government. The government in Ukraine today is not legitimate because these factions took control of Ukraine as result of coup d'etat. Right. और फिर जो ग्रुप्स हैं वो भी जो इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसके साथ वो दे हैव टू अबाइड बाय देम एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पे अगर कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट आ जाती है जो कि इंटरनेशनल लॉ से वो अकॉर्ड नहीं करती है, तो देन इट्स ऑब्वियसली उनकी बात तो फिर किसी हवाले से भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, बिकॉज दे हैव जो लॉ में हम कहते हैं कि लुक स्टैंड, आई मीन द राइट टू स्टैंड, आई मीन इफ दे डोंट हैव द राइट टू स्टैंड देन ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग दैट दे कैन डू। लेकिन मैं डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी देना चाहें आपसे। जो मेरा सवाल है, मैं अपना और ज़ुबैर हसन साहब का सवाल अब मिक्स कर रहा हूँ। हमारी ऑडियंस में ज़ुबैर हसन साहब अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। वेल, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इस जंग के पॉसिबल, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके पॉसिबल रिजल्ट्स ऑन द बैटलफील्ड क्या हो सकते हैं? और ज़ुबैर साहब का क्वेश्चन इसी में शामिल आप कर लें कि स्ट्रगल क्या है यूक्रेन को, यानी कि ये सवाल जो है इसका ताल्लुक जो बैटलफील्ड पे जो पावर है, जो लॉजिस्टिक्स हैं इसका, उसके साथ है कि स्ट्रगल क्या है यूक्रेन को। कैसा मधु करने का बहुत शुक्रिया। वाई की जो इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक उसमें बहुत सी और डिटेल्स हैं जो चाहिए ताकि वो क्लैरिटी हो। जिस तरह ये मैंने अभी रेबल्स का जिक्र किया, तो ये एक पर्सपेक्टिव है कि आप किस जाविये से उन्हें देखते हैं। सो वो रज़ा साहब ने बड़ी वजाहत की। जहाँ तक बात ये है कि होना क्या है और व्हाट विल बी द आउटकम, सो उससे पहले मेरे ख्याल से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ज़ेलेंस्की हैं उनसे एनालिटिकली 3 कोताहियां बुनियादी तौर पे हुई। टाइमली ही कुडंट गेट टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये 3 कोताहियां वो कर रहे हैं। एक तो ये कि ओवर कॉन्फिडेंस ऑन यूएस एंड वेस्टर्न स्टेट्स, दैट वाज एन ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें था कि मैं आवाज उठाऊंगा और सब चढ़ दौड़ेंगे रशिया पे, एंड इट डिड नॉट हैपन। सो दैट वाज एन ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ ज़ेलेंस्की। Second, overestimation of one's value to sell to Europe. Zelensky probably felt that Ukraine stands to a level कि वो एक trump card है, and that can have a high value for the Westerns, and the estimation was not correct because this estimation was just correct till the time हमला नहीं हुआ। उसके बाद वो estimations correct नहीं। Now Ukraine, I don't think कि उसकी वो वर्थ यूरोप के लिए भी है, क्योंकि अगर कोई वर्थ होती तो जो भी बातें बाइडेन कर रहे हैं ये कर रहे हैं, तो अभी तक वो नेटो वाला मामला कुछ हो चुका होता। और तीसरी एनालिटिकल गलती जो ज़ेलेंस्की से हुई वो अंडर एस्टिमेशन हुई रशियन रिस्पांस की। Probably
ज़ेलेंस्की वाज इन अ व्यू कि जब प्रेशर आएगा आधी दुनिया का, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, तो रशिया इसका सोचेगा, एंड प्रोबेबली रशिया वुड नेवर ट्राई और अटेम्प्ट टू अटैक. और ये बहुत ही अंडर एस्टिमेशन थी, अंडर कैलकुलेशन थी ज़ेलेंस्की की. अब उसका खमियाजा जो भुगत रहे हैं बज़ाहिरन, जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है और जो हकीकत भी है, कि जब भी तसादुम होता है तो अवाम जो है, मैसेस जो हैं, उनको नकल मकानी भी करनी पड़ती है, नुकसान भी होता है. तो वी कैन नॉट निगलेक्ट दिस फैक्ट कि नुकसान उन लोगों का भी होता है जिन्होंने असलहा नहीं उठाया होता. लेकिन ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि उनके नुकसान की वजह क्या दूसरी स्टेट यानी रशियन साइड या पुतिन है, या उनके नुकसान की वजह उनके अपने ज़ेलेंस्की हैं. बट ऑन द ग्राउंड आपको पता है कि दारुल हुकूमत के ऊपर सीज तो हुआ है, और बहुत अभी आई जस्ट हैड द चांस टू व्यू के अब तो सिखाया जा रहा है सिविलियंस को कि रॉकेट कैसे चलाया जाता है. यूक्रेनियन आर्मी अब सिविलियंस को रॉकेट चलाना, स्टिंगर चलाना, क्योंकि वो पहुंचाए जा रहे हैं लेकिन चलाने किसी को नहीं आते. और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मर्सनरीज का या प्राइवेट गन्स का है, जो कि हायर्ड गन्स का कॉन्सेप्ट मैंने अपने लास्ट आर्टिकल में भी जिसका जिक्र किया, कि वो सिविलियंस हैं या वो हायर्ड गन्स हैं. ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए, और वेस्टर्न साइड जो है शायद इसके ऊपर ना आए. 2 मिलियन की बात कर रहे हैं कि मुहाजिरीन होंगे, तो वो तो होंगे, लेकिन इन 2 मिलियन का जिक्र जिस तादाद में, जिस मिकदार में किया जा रहा है, उसका जिक्र अफगानिस्तान के हवाले से नहीं किया गया, लीबिया के हवाले से नहीं किया गया, इराक के हवाले से नहीं किया गया. सो इसका मतलब है कि जो क्लैरिटी है अपने प्रिंसिपल्स की, वो नहीं है. प्रिंसिपल्स की क्लैरिटी ये होती है कि जब आपका कोई असूली मौक़िफ़ है तो वो सिचुएशन या जियोग्राफी बदलने के साथ बदलता नहीं है. तो ऑन द ग्राउंड यूक्रेन इज इन ट्रबल. एब्सोल्युटली यस. मैं एक बात कही जाती है कि एक आपकी साइड होती है, एक मेरी साइड होती है, और एक असल साइड होती है. आई थिंक जंग में तो ये बात बहुत ज़्यादा ये होती है, कहते हैं ना कि सच्चाई जो होती है वो जंग का पहला विक्टिम होता है. सो ऑलरेडी जो कितने तादाद में ये हमारे पास जो इस वक्त डिस्प्लेस लोग हैं, ये जो सिविलियन जिसमें क्वारंटाइन किए हुए हैं, या कितने लोग, आई मीन सब इंफॉर्मेशन में इतना ज़्यादा तजाद है कि सिर्फ जस्ट लुक एट कि रशियन कैजुअलिटीज़ की अगर हम बात करें, रशियन साइड बताती है कि 400 एंड समथिंग, और जो एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा वेबसाइट है military.com, वो बता रहे हैं अराउंड कोई 12,000 के लगभग, और वो अमेरिकन ऑफिशियल्स के हवाले से बता रहे हैं. यूक्रेन खुद 12,000 से एक्सपीड बता रहा है, कहते हैं तो हमने मार दिए, कोई इशू नहीं है. सो आई गेस ऐसा ही कोई मामला चल रहा है कि रिफ्यूजीज़ भी कितने ज़्यादा उसमें हो रहे हैं. आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो उसका खैर होगा. रज़ा साहब, बैक टू यू. नज़ीर अहमद साहब का क्वेश्चन है कि, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वेयर इज़ पाकिस्तान स्टैंडिंग इन दिस सिचुएशन. मैं थोड़ा सा इसका मैं एक अपनी तरफ से चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वी नो कि दुनिया में अब बड़ी तेज़ी के साथ कुछ फैक्शंस, पॉलिटिकल फैक्शंस बनते जा रहे हैं. एक रशियन चाइनीज़ फैक्शन है, एक यूरोपियन यूनियन एंड नेटो फैक्शन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो पाकिस्तान ऑन वन साइड इज़ ग्रेजुअली हमें नज़र आ रहा है कि वो अमेरिका के साथ वो जो एक पुरानी दोस्ती का था, दोस्ती मैं सिर्फ एक इसलिए कि इस ताल्लुक़ के लिए कोई लफ्ज़ नहीं इसे एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं लफ्ज़ दोस्ती यूज़ कर रहा हूँ. उससे निकल रहा है कि नो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हम अब क्लाइंट स्टेट नहीं हैं अमेरिका की, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन जब इस तरह के वाक़यात आते हैं तो फिर आप पहले भी डिप्लोमेटिक पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में तो आप बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं रह सकते. इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. तो पाकिस्तान को एक साइड तो लेनी होगी, डिपेंड, और जितनी जंग लंबी जाएगी उतनी ज़्यादा साइड उसको ज़्यादा वजाहत के साथ लेनी पड़ेगी. सो वेयर डू वी स्टैंड इन दिस देन? अच्छा, पहले वो मैं एक थोड़ी सी बात कह दूं. जो आप कह रहे थे ना कि टर्म नहीं है, देयर इज अ टर्म फॉर इट, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस. Oh dear. So that was a marriage of I think convenience. that's very apt. तो अब मेरा ख्याल है कि डाइवोर्स का प्रोसेस ऑलरेडी कोर्ट में है. So there is going to be a separation. Okay. Now coming back seriously to the question here, where does Pakistan stand? Pakistan stands on the side where China stands. Okay.
I am being very blunt. I am being very blunt. मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान में आज कोई ऐसा शख्स होगा, या बल्कि आगे पीछे के जो नज़दीक के ममालिक हैं उनके अंदर भी शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको ये अंदाज़ा ना हो कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप जो है वो कंज्यूमेट भी हो चुका है और वो बड़ा डीप है. ठीक है. True. That's very true. तो दूसरी साइड पे अगर आप देखते हो तो देयर इज a very strong alliance between Moscow and Beijing. ठीक है? And that alliance is less between Moscow and Beijing, but it is more against London and Washington. Sure. So now when Beijing and Moscow are on one page, and Pakistan being in a deep relationship with Beijing cannot opt for any other side. ठीक है. पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थ्रेट्स सराउंडिंग पाकिस्तान जो कि हमारी ये बीजिंग के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से हमें उसमें काफ़ी सपोर्ट मिल गई है, सुकून मिल गया है. ठीक है. अच्छा, पाकिस्तान ने ऑफिशियली अभी तक कोई साइड नहीं ली है, जो कि पाकिस्तान लेगा भी नहीं. वो साइड किसी ने भी अभी तक नहीं ली है. मिसाल के तौर पे इंडिया ने नहीं ली है, अरब कंट्रीज ने नहीं ली, किसी ने भी साइड नहीं अभी तक ली है. लेकिन रज़ा, don't you think, sir, I'm very sorry for interruption there, but don't you think कि ऐसे मामलात में साइड ना लेना impliedly साइड लेना ही होता है? You are correct in that. You are correct in that. बेसिकली एक चीज होती है कि आप खुल के कहते हैं, जैसे वेनेजुएला ने और ईरान ने और निकारागुआ ने और क्यूबा ने किया है कि उन्होंने दूसरे ही दिन कहा कि जनाब लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक एंड द नेक्स्ट पीपल्स रिपब्लिक वी रिकॉग्नाइज देयर फ्रीडम. ठीक है. दूसरी तरफ होते हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इवन चाइना है. चाइना ने अभी तक पार्शियल स्टेटमेंट कोई भी नहीं दी. ठीक है. चाइना, what China is doing is China is saying all the time like we are for peaceful resolution of this conflict. ठीक है. But at the same time they are saying that Western countries should start looking at their own posture. कल चाइना के फॉरेन ऑफिस ने सबसे ज्यादा बात उठाई है ये बायोलॉजिकल वेपन लैब्स की यूक्रेन के अंदर. अगर मतलब किसी को नहीं पता हो तो देयर आर मोर देन 30 बायोलॉजिकल वेपन लैब्स इन यूक्रेन डिस्कवर्ड ऑलरेडी. और उस चीज को अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स विक्टोरिया नूलैंड ने कन्फेस कर लिया है कांग्रेशनल हेयरिंग के अंदर कि यस वी हैव biological research facilities in Ukraine, and we are trying to ensure that Russia would not get access to them. Yeah, but how do they end up there in the first place? Yes. Would be a good question, right? So yes. I mean, I think that is अगर ये जंग ज़्यादा लंबी ड्रैग होती है तो I think this could be another कैसे इजाजत दीजिए जो बायोलॉजिकल वेपन्स के हवाले से इफ यू अलाउ बिकॉज आई हैव अ क्यूरी. जहां तक बात है बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज की तो वो होती है दुनिया में, और लेकिन ये जो मुहिम्मा है वो ये है कि दोज लैब्स बीन यूज्ड टू डेवलप बायोलॉजिकल वेपन्स जिससे एंथ्रेक्स या प्लेग जो है वो फैलाया जाए. और ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जितनी फैसिलिटीज थी उनको खत्म किया गया ताकि कोई प्रूफ ना रहे. दिस इज अ रीसेंट स्टेटमेंट बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया कि जितनी बायोलॉजिकल लैब्स थी और उनके अंदर इक्विपमेंट था उनको खत्म किया गया बिकॉज रशिया उनको कैप्चर ना करे और कोई प्रूफ ना रहे. बट ऑन द अदर हैंड दे गॉट द डॉक्यूमेंट्स कि जी वी फाउंड डॉक्यूमेंट्स. Now the strange thing is कि अगर यूक्रेनियन या वेस्टर्न्स ने बायोलॉजिकल लैब्स खत्म कर दी थी कि सबूत ना रहे, एविडेंस ना रहे, what the fool enough कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट छोड़ दिए रशिया के लिए. So it was not an objective statement.
I think we cannot hear you. Yes, you're right, because I was on mute. I'm very sorry. अच्छा रज़ा, आपकी तरफ आने से पहले मैं ये आशिर अली साहब का क्वेश्चन मैं चाहूँगा अगर आप इसको भी टुवर्ड्स दी एंड ऐड कर दीजिएगा. वैसे तो ओवरऑल तो उनके सवाल का गालिब हिस्सा तो हमने पिछले में ऐड कर दिया, लेकिन इसमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन है ऑयल प्राइसेस के हवाले से, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ डायरेक्टली अफेक्ट्स पाकिस्तान, नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट अफेक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमी. तो काइंडली अगर आप इसको भी शामिल कर लें कि हाउ विल दैट अफेक्ट अस. जी, पहले नंबर पे वो जो हम बात कर रहे थे ना बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज़ की, और ये डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि जी वो उन्होंने ख़त्म कर दी लैब्स, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स मिल गए. तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि द लेवल ऑफ एरोगेंस इन द वेस्टर्न कंट्रीज वो इतना हाई है कि they think that everybody else in the world is stupid enough not to understand. They are so arrogant. कल की बात है, जो बाइडन टेक्सास में एयरपोर्ट पे था, तो वहां पे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, उसने कहा जी आपने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया है तो ऑयल प्राइसेस को कोई फर्क पड़ेगा, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी? तो कहता हाँ ऑयल की प्राइसेस तो ऊपर जाएंगी, लेकिन ये मेरा कसूर नहीं है, ये पुतिन का कसूर है. So this is the level of arrogance on their behalf. और arrogance का level ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि विक्टोरिया न्यूलैंड कंग्रेशनल हियरिंग में आज से 2 दिन पहले बैठ के कन्फेस कर चुकी है कि yes we were conducting, and at the same time they are saying कि no there is nothing like that. Okay, now let's come back to the question of oil prices here. जी जी. Oil prices, unfortunately I'm not in Pakistan, तो मैं बता नहीं सकता कि पाकिस्तान में प्राइस क्या है. जहाँ पे मैं हूँ और यूरोपियन यूनियन सारी के अंदर, आज हम पेट्रोल का 1 लीटर जो है वो €2.35 में परचेज कर रहे हैं. आज से 2 हफ्ते पहले इट वाज €1.79. Goodness me. ठीक है, ये सिर्फ 2 हफ्ते में हुआ है. अभी तो कुछ भी नहीं है. वो जिसको कहते हैं आगे आगे देखिए होता है क्या. अमेरिका में कैलिफोर्निया में गैलन की प्राइस $9 तक चली गई है. ठीक है, प्राइसेस आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज रशिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड राइट नाउ. ठीक है, इट इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट इट इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स. on the second hand ये है कि जो बाइडन साहब ने कोशिश की थी ओपेक के जो सरकर्दा हैं सऊदी अरब जैसे, उन्हें कन्विंस करने की कि जनाब आप प्रोडक्शन बढ़ा दें ताकि प्राइसेस ऊपर ना जाएं. एंड एवरीबडी नोज सऊदी अरब ने क्या किया है, यूएई ने क्या भी नहीं उठाई उन्होंने. तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा जी सॉरी it is not happening this time it is not happening. अच्छा, यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है नोट करने वाला. Why did this happen? This happened because of Jamal Khashoggi. Now Saudi, दर्द अब निकल रहा है यानी. Yes, now Saudi Arab is getting back to the Americans about Jamal Khashoggi. क्योंकि जब जो जमाल खशोगी के साथ हुआ था, it is horrible. I mean, this should not happen anywhere with anybody. सही बात है. But the point of the matter is, जो मैंने शुरू में एक बात कही ना एरोगेंस की, तो उस वक्त वो अमेरिकन सऊदी क्राउन प्रिंस को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे गली मोहल्ले का कोई बच्चा होता है. उस वक्त वो उसके नाम के साथ हिज एक्सीलेंसी भी नहीं कहते थे, वो सीधा सीधा कहते थे मोहम्मद बिन सलमान ऑर्डर्ड दिस एंड मोहम्मद बिन. एग्जैक्टली, सही बात, बिल्कुल सही. So I mean, in place of Mohammed bin Salman, I would do the same thing. ठीक है, I cannot, लेकिन I would do that. या और उसमें एक और बात भी जिस पे आई थिंक कभी अरब ममालिक को मौका नहीं मिला इस तरह से रिस्पॉन्ड करने का, कि अमेरिका अपने डायरेक्ट ऑफिशियली तो नहीं कहता, लेकिन हमें पता है कि अमेरिकन पॉलिसी जो होती है उसको प्रोनाउंस करने के कई तरीके होते हैं. तो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में ये बात कहते हैं कि
جو امریکہ میں شیل آئل کے جو ذخائر ہیں وہ سعودی عرب ذخائر سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن ہم وہ اس لیے نہیں نکالتے کہ ہم اپنے جو مڈل ایسٹرن الائز ہیں ہم ان کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ خود نہیں کہتے لیکن ڈاکومنٹریز کے ذریعے یہ ایک تھریٹ دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ آئل ہے. سو آئی تھنک مڈل ایسٹرن کنٹریز دے ہیو اے گڈ وے کہ اگر آپ آئل کی پروڈکشن بڑھا کے اس کو اگر آپ سستا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذخائر تو ہم سے بڑے ہیں. سو ان اے وے وی آر سیئنگ کہ یو نو وائی ڈونٹ یو ٹیک کیئر آف اٹ. if I'm not wrong, please correct me. Biden نے کوئی 3-4 روز قبل یہ بات کہی ہے کہ we do have enough oil for Americans. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو یوز کریں گے، یہ بات بھی ہوئی ہے. ویسے ایک سوال، اسرائیل اور رشیا، I mean, do you think اسرائیل اب کیونکہ اب آگے بڑھ کے آنے کی کوشش کر رہا ہے، رشین وزٹ کافی عرصے بعد ہونے والا ہے، تو وہ میڈیٹ کر پائے گا؟ اور یہ سوال مقبول صاحب کا ٹرکی کے حوالے سے ہے، لیکن how do you see that Israel thing؟ یہ پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں اور آپ دونوں ہی اسٹرگل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ گیسٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں جرنلسٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ جرنلسٹ ہیں، میں نہیں ہوں. سو یہ سوال ایکچولی میں نے آپ سے کرنا ہے کہ ٹرکی از ان اے ویری ویری یونیک پوزیشن. Actually, Kata Kalami, I'm just interested to listen to Kata Kalami. I am just interested to listen to Raza Saab's point of view, because مجھے لگا کہ یہ جتنا ٹرن آف ایونٹس ہے نا آج سے 20 سال پہلے سے جو شروع ہوا وہ ہنی ٹریپ سے ہے. تو وہ بڑا وہ ہنی ٹریپ والا جو معاملہ انہوں نے کیا. So that's why I was asking, but the stage is yours. شور. اچھا، ٹرکی کا جو ایک میں چاہوں گا کہ میرا ایک کامنٹ آپ اس میں ایڈ کر لیں کہ مور آف اے کوسچن دین اے کامنٹ، کہ ابھی دیکھیں ہر ملک کی کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنس تو ہوتی ہیں. ٹرکی از بین پٹ انڈر سم ایمنس پریشر کہ ان کے جو ابھی جو بحری موومنٹ ہے، ڈاگس دینے، یہ کرنے وہ کرنے، اس میں کچھ رشیا کے خلاف آئی تھنک دے ہیڈ ٹو ٹیک دیٹ ایکشن، دے ور باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. لیکن ہاؤ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رشیا ول ایکسیپٹ اٹ، بٹ اگر لانگ جو اسٹینڈنگ اوبلیگیشنز باقی ممالک کی ہیں، اگر ٹرکی کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے کیا گیا کہ کیا رشیا کے خلاف باقی ممالک اپنی اوبلیگیشنز کو فلفل کریں گے، دین کین اٹ ریئلی ہرٹ رشیا ان لانگ رن. اور جو ٹرکی ہے اس کی اس جو ریسنٹ جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، رشیا اور ٹرکی کے جو ریلیشن شپ ہے اس پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ آپ لوگ just give me a minute and then I'll take the question to you answer. وہ ایک ٹرم ہے جب ہم جرنلزم کے جانرز کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، this is one of a genre that is called journalism. اور journalism یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ریکارڈیڈ پریس ریلیز آتی ہے اور آپ نے وہ بول دینی ہوتی ہے without looking into کہ does it make sense or not. Now I'll take this journalism to Raza صاحب کے پلیز یہ بلیک سی کے حوالے سے یہ جو ٹرکی اور رشیا. آئی تھنک ایک مائکرو فون کا ایشو ہے کہیں پہ. بائی دا لکس آف رضا صاحب شاید یہ آپ کی طرف سے ہے، شاید وہ کسی چیز کے ساتھ وہ رب ہو رہا ہے کسی چیز کے اگینسٹ. ایک سیکنڈ میں آپ کو میوٹ کر کے میں دیکھتا ہوں. یس رضا صاحب آپ کا مائکرو فون ہے وہ آواز آنا بند ہوگی، سو کائنڈلی اگر آپ ایک سیکنڈ اس کو آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو کیری آن کرنا چاہیں ان دا مین ٹائم، ڈاکٹر صاحب ٹیک اوور کر لیتے ہیں. جی ایکچولی جو آپ نے ٹرکی اور روس آپ نے جو بات کی، جو معاہدہ کنونشن ہے اس کو انووک کرنے کی کہ ٹرکی از گوئنگ ٹو انووک اور اس کی وجہ سے رشیا اور ترکی کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو میں نے اس پہ یہ جرنلزم کا ورڈ یوز کیا کیونکہ اف یو جسٹ سمپلی لک ایٹ دا میپ اور آپ بلیک سی کو دیکھیں تو رشیا جو ہے آلریڈی بلیک سی کو ٹچ کرتا ہے، نمبر ون. اس کا مطلب ہے کہ رشیا نے اگر اپنی شپس یوکرین بھیجنی ہے تو ٹرکی کی اجازت نہیں چاہیے. ٹرکی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ بیکاز دیٹس دی ادر سائڈ، دیٹس دا نارتھ سائڈ آف دا بلیک سی، اور ٹرکی جو ہے وہ سدرن سائڈ پہ ہے، نمبر ون. دوسری بات، جب وہ انووک کیا جو کنونشن جس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو 1930s میں ہوا تھا 36 میں، وہ ویسٹرن بیٹل شپس جو ہے اس کو روکنے کی ایک گزرگاہ ہے. سو اف ٹرکی ایکسرسائزز دا کنونشن تو وہ ویسٹرن بیٹل شپس کو جو گزرگاہ ہے وہاں سے روک دے گا اینڈ دے کین ناٹ گیٹ انٹو دا بلیک سی. سو ان فیکٹ if Turkey invokes and exercises this, it will not be in benefit of the western side or the NATO, but it will definitely be in favor of Russia. Raza Saab can explain it further. Please Raza, if you can take it over from here. تھوڑی بات جو وہ ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کر دی ہے. مونٹریال کنونشن جو ہے
अच्छा, अब ये यहाँ पे बेसिक बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अंडर दिस बराज ऑफ डिस इंफॉर्मेशन जो कि वेस्टर्न मीडिया कर रहा है. Sure. मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ये कहता है कि टर्की हैज द राइट टू कंट्रोल द स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस एंड दर्दनालिस. ठीक है, ये दो स्ट्रेट्स हैं जहां से गुजर के या आप ब्लैक सी में जाते हो या ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन की तरफ आते हो. ठीक. उसमें यह कहा जाता है कि टर्की हैज द राइट टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ नेवल वेसल्स ऑफ स्टेट्स हु डू नॉट बिलोंग टू द ब्लैक सी. ठीक. ठीक है, इसका मतलब यह है कि रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की इटसेल्फ, रशिया, यूक्रेन, अबखाजिया, इन ममालिक को रोक नहीं वो सकते. Right. वो रोकेंगे सिर्फ उनको जिनका ताल्लुक नहीं है ब्लैक सी से. ठीक है, ठीक. पहली बात. अच्छा, अब इसमें होगा क्या? इसको वेस्टर्न मीडिया ये दिखा रहा है कि जी अगर वो उन्होंने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इन्वोक कर दिया ना तो बस रशिया की तो नेवी जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगी. दिस इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन. ऑन द कॉन्ट्ररी होगा ये कि कोई भी नेटो मेंबर स्टेट नेवी जो है वो ब्लैक सी के अंदर नहीं घुस सकेगी, ठीक. एक्सेप्ट फॉर रोमानिया, क्योंकि रोमानिया ब्लैक सी स्टेट है. अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ जो आपके व्यूअर ने दिया है टर्की के रोल के बारे में एज अ मीडिएटर. आज ये मीडिएशन हुई है अंतालिया के अंदर. वहाँ पे टर्किश फॉरेन मिनिस्टर, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लवरोव और यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा, ये तीनों मिले हैं. तकरीबन 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है. इट वाज फ्रूटलेस. दे डिड नॉट कम आउट विद एनी सोल्यूशन. सर्गे लवरोव ने मीटिंग में जाने से पहले कोई कमेंट नहीं दिया था, लेकिन दिमित्री कुलेबा ने मीटिंग में जाने से पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि वी आर गोइंग इन टू निगोशिएट बट आई एम नॉट होपफुल अबाउट एनी आउटकम्स. ठीक है, ये इनकी चौथी मीटिंग है. पहली मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर लेवल की जो कि टर्की ने अरेंज की है. उसके लिए रजब तैयब अर्दगान ने व्लादिमीर पुतिन से कॉन्वर्सेशन की है एंड ही आस्क्ड हिम टू गो फॉर इट. रिजल्ट कोई नहीं निकला. अच्छा, अब दूसरी तरफ ये हो रहा है. एक बात ऐड कर दूं कि ये टर्की में आज जो मीटिंग हुई है इसके अंदर इल्हाम अलीव भी शामिल थे, अजरबैजान के प्रेसिडेंट. जी जी जी. अच्छा, अब दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? Basically there are 3 parties which are trying to negotiate in this conflict right now. दूसरी पार्टी is Israel. Israel directly कह रहा है रशिया से कि let us come in as mediators and go through with the negotiations. लेकिन टर्की की ऑफर को, टर्की की प्रपोजल को सबसे पहले चांस दिया गया है. तीसरी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है. वो इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत डीप हैं. वो तीसरी पार्टी है चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस. ओके. अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि शी जिनपिंग ने ओलफ शोल्स और मैक्रोन के साथ पिछले 3 दिन में 3 दफा बात की है. Or what Xi Jinping is trying to do is he is asking Germany and France to, along with him, to put Russia and Ukraine on table. 5-party negotiation table बनाने की बात कर रहा है. Definitely अमेरिका को इन्होंने बीच में से कैंसिल कर दिया है. ठीक है, वो मैं जो हाँ जी जो मैं बात कर रहा हूँ ना इम्प्लीकेशंस की, इम्प्लीकेशंस ये हैं कि अगर शी जिनपिंग सक्सीड कर जाते हैं मैक्रोन और ओलफ शोल्स को अपने और पुतिन के और ज़ेलेंस्की के साथ बिठाने पे, तो बाइडन आउट है, ब्लिंकन आउट है, बोरिस जॉनसन आउट है, ये सारे आउट हैं. ठीक है, एंड दिस विल क्रिएट अ वेरी नीडेड रिफ्ट इन द यूरोपियन यूनियन. ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात आपने की और मैं इसमें डॉक्टर अली हमजा को भी मैं शामिल करना चाहूँगा क्योंकि जर्मनी इज़ द बेटर वे ऑफ पुटिंग इट के दैट्स ऑलवेज द डार्क हॉर्स.
यूज़र्स. अभी पहले भी जब EU में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने एक बात कही थी जर्मन चांसलर ने कि 60 साल से हम अमन में रह रहे हैं, अगले 60 साल को हम वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड दैट शुक द पावर हाउसेस ऑफ UK. क्या कह रही है, पहली दो जो पहली जंगें हुई हैं, जर्मनी वाज राइट इन द मिडल ऑफ इट. तो अब ये क्यों ऐसी बातें फिर कही जा रही हैं? एंड देन अगेन जर्मनी इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशन. इससे पहले जो ब्रिक्स का एक ब्लॉक जो बन रहा था, आई थिंक वो भी होपफुल है, उसमें भी जर्मनी बड़ा इंटरेस्टेड था कि हम भी शामिल हो जाएं. तो यूरोप में ऑलवेज एक टांग यूरोप में एक बाहर, ये थोड़ी सी एक उसकी वो रहती है. एंड नाउ अगर, और इवन इस दफ़ा भी जो यूरोप में जो प्रोमिनेंट मुल्क हैं उनमें से अगर किसी ने ऑयल प्राइसेस और इस तरह की अगर कोई कंसर्न शो किया है तो जर्मनी सबसे ज़्यादा वोकल है उस पर कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा. सो दैट उसका जाहिर सी बात है कि जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है वो तो यही है कि ये बात हम यूक्रेन की तरफ इंटरप्रेट करें तो हो सकती है, लेकिन एक्चुअली ये बात रशिया के हक़ में ही जाती है. तो जंग की तरफ जो है अब सिचुएशन, मतलब अब ये जितनी अब आगे जाएगी, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अपनी गुफ्तगू में दूसरे हिस्से में दाखिल हो गया हूँ. डॉक्टर अली हमजा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सवाल जो है अदनान राजपूत का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये, क्योंकि इवेंचुअली तो आपकी इकॉनमी मैटर करती है. आई मीन हाउ लॉन्ग कैन यू फाइट फॉर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप जितनी जंग लंबी होगी उतना ही आप पे वो मसला बनेगा. तो जो रशियन इकॉनमी जो है इसको जिस तरह से अब क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है, इज़ दैट गोइंग टू हैव सम इम्पैक्ट ऑन रशिया, कि अगर रशिया को छोड़ना पड़े जंग इकॉनमी की वजह से, और मोर इम्पोर्टेंटली कि जंग के बाद जो रशियन इकॉनमी है क्या वो इस हद तक वो डैमेज होगी कि उसे सस्टेन करने में टाइम लगे? जी, इसमें दो तीन चीज़ें सिर्फ समझने की ज़रूरत है. नंबर वन के रशियन रिजर्व्स क्या है, और जंग शुरू होने से पहले इस चीज़ को बड़े वाज़े तौर पर पुतिन ने कहा कि हमारे पास जो फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं वो इतने हैं कि हम अपनी कौम को बिठा के खिला भी सकते हैं अगर पूरी दुनिया हमसे कट भी जाएगी. सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. लेकिन लेट्स गेट टू द स्विफ्ट थिंग. आपने खबरें आजकल जो चल रही हैं कि जी बैंक्स जो हैं वो कुछ बंद कर दी हैं, आपका स्विफ्ट मैकेनिज्म यूज़ नहीं रशिया कर सकता, तो हम इकोनॉमिक डैमेज देंगे. अब उस इकोनॉमिक डैमेज में भी दो हिस्से हैं. एक हिस्सा ये है कि जो गैस की ट्रांजैक्शन होनी है वो बैंक्स जो हैं वो स्विफ्ट मैकेनिज्म से नहीं निकाले गए. इसका मतलब है कि जिसे हम सादा जुबान में कहते हैं कि यूक्रेन को वेस्टर्न और नाटो फोर्स ने गोली दी कि देखेंगे हमने आपके लिए स्विफ्ट मैकेनिज्म बंद कर दिया. इनफैक्ट जो बड़ी एक्सपोर्ट रशिया की है आपके वेस्ट में, उसके लिए तो स्विफ्ट मैकेनिज्म ओपन है. ऑन द अदर हैंड चंद सालों में स्विफ्ट के बिल्कुल पैरेलल एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म जो है वो खड़ा किया गया है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट साउंड्स So with respect mechanism है, that is equivalent to SWIFT mechanism. और मुझे ये लगता है कि अदनान जिस तरह कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर है, मुझे ये लगता है कि वॉर प्रोलॉन्ग अगर होती है और फिर डिप्लोमेटिक टेबल पे आते हैं और रशिया इसको परसिस्ट करता है, तो ऑन दी अदर हैंड स्विफ्ट मैकेनिज्म से दुनिया के कई ममालिक निकल जाएंगे. यानी उनका फाइनेंशियल मैकेनिज्म जिसके वजह से उन्होंने कई ममालिक को कंट्रोल किया हुआ है, द कंट्रीज विल स्लिप आउट ऑफ देयर कंट्रोल. So economic pressure would be the other way around. I feel like. और जहाँ तक बात है कि रशिया प्रोलॉन्ग करेगा, तो रशिया की पहले एक डिमांड थी कि आप न्यूट्रल स्टेट रहने दें यूक्रेन को, और कहता था आप ये मान जाएं तो हम सुकून से रहते हैं. अब रशिया ने कहा है नहीं, अब आप न्यूट्रल भी रहेंगे और दो नई स्टेट्स भी मांगेंगे. So इसका मतलब है कि अगर मुतालबों की फहरिस्त में रशिया इजाफा कर रहा है तो रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं है. Russia is creating pressure to the other party. ये काइंडली अला बख्श साहब का भी बड़ा एक ज़बरदस्त कमेंट है कि जो पाबंदियां हैं वो किस तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं. इफ़ यू कैन आल्सो हैव अ कमेंट ऑन दिस, कि वो कह रहे हैं कि जो सैंक्शंस हैं और रशिया का उसका इम्पैक्ट वेस्ट पे होगा, इसलिए कि जो ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ती हैं इन पाबंदियों की वजह से, तो उस पर तो फिर जो रशियन, जैसे आगे रज़ा बता रहे थे कि 2 यूरो से एक्सीड कर गई हैं, तो आई मीन दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट, डोंट यू थिंक? जी एब्सोल्युटली. अला बख्श साहब ने जो कहा है ये कि जो सैंक्शन है, और इसका ताल्लुक अभी आप ये स्विफ्ट मैकेनिज्म का जो जिक्र किया कि जो डॉलर की मोनोपोली है और जिस हेजमनी के लिए पिछले 30 साल से कोशिश की जा रही है, वो अब बिल्कुल वो गिरता हुआ निज़ाम नजर आ रहा है. तो
انسٹیڈ کہ رشیا اکنامک پریشر میں آ کے ریپ اپ کر جائے اور اپنی شرائط سے پیچھے ہٹ جائے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن کیونکہ شرائط میں اضافہ ہو گیا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ ان سینکشنز کی وجہ سے رشیا جو ہے اس کو تو چائنا نے کہا ہے کہ جی وی ول بائی تھنگس, اور ہماری جو انرجی نیڈز ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو ٹاپی آپ کیل میں ہے جو پروجیکٹ ہے اس کی طرف آئیں. سو اللہ بخش صاحب کریکٹلی مینشن کہ ویسٹ کو اس کا اکنامک نقصان تو ہوگا, اور وہ اکنامک نقصان جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن سوشل نقصان کی طرف کرے گا, بیکاز یہ اکنامک اور سوشل نقصان کو ختم کرنے کے لیے BRI پروجیکٹ بھی کھڑا ہے, ہمیں اسے بالکل نہیں بھولنا چاہیے, جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس میں سب سے پہلے اٹلی نے سائن کیا اور بہت سے یورپین ممالک ہیں, اور وہ خالی روڈ نہیں ہے, آن دی ادر ہینڈ آپ کا مرین سلک روٹ بھی ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ پنجا جو گاڑا گیا ہے وہ ساری چیزیں سمجھ کے تمام پہلو دیکھ کے گاڑا گیا ہے. فینٹاسٹک. اچھا ایک کامنٹ ہے اسامہ کنگ صاحب کی طرف سے, کہتے ہیں کہ آئی اپریشیٹ دی نالج اینڈ کوالٹی نیریٹیوز یو پیپل بین شیئرنگ ود اس. وی ڈیفینیٹلی ور ان نیڈ آف دس ٹاپک, اینڈ آئی گیس بائی یو پیپل ان سے مراد آپ دونوں ہیں. آئی ایم جسٹ ڈوئنگ مائی بیسٹ ٹو کیپ ان بیلنس سم ہاؤ. اچھا, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. اچھا رضا صاحب, ایک بڑا سوال جیوگرافی کے حوالے سے آپ نے بڑی ڈیٹیل ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں, تو سراج الحق صاحب کا ایک کویشچن ہے, یہ نیٹو کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں. سوال ان کا دو حصوں میں, ایکچولی میں پہلا حصہ اس کا اگر میں اس کا میں ایڈ کروں, پھر دوسرے پہ چلتے ہیں کہ سو وائی ڈز نیٹو وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا بلیک سی, اور اسی کی کنٹینیویشن میں وہ پوچھتے ہیں کہ از دا کیس دے وانٹ ٹو کنٹرول دی کنٹریز بیونڈ بلیک سی. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آبجیکٹیو جو ہے نا نیٹو کا, وہ صرف بلیک سی نہیں ہے, بلیک سی از اے پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, نیٹو از پریکٹیکلی ان دا بلیک سی, چونکہ رومینیا پارٹ ہے نیٹو کا, ٹرکی ممبر ہے نیٹو کا, گریس ممبر ہے نیٹو کا, بلغاریہ ممبر ہے نیٹو کا. سو نیٹو از آلریڈی ان دا بلیک سی. ٹھیک ہے, آبجیکٹیو جو ہے نا, آبجیکٹیو از بیسیکلی اینٹائی رشیا, سراؤنڈنگ رشیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں پہ ایک ایڈیشنل یو کین سے کہ اس کانفلکٹ سے ہٹی ہوئی ایک بات بتا دیتا ہوں, لیکن بات سن کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اس کانفلکٹ کے اندر. 2 جنوری 2022 کو, یعنی اس سال 2 جنوری کو, قزاقستان کے ایک چھوٹے سے ویسٹرن شہر کے اندر پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا. پروٹیسٹ کس بات پہ سٹارٹ ہوا کہ گورنمنٹ نے ایک LPG کی پرائس پہ کیپ دی ہوئی تھی, گورنمنٹ نے وہ کیپ جو ہے وہ ریموو کر دی, اس کی وجہ سے LPG کی پرائس بڑھ گئی. اچھا, ہوا یہ کہ ایک ہفتے کے اندر یہ والا جو پروٹیسٹ ہے یہ اس شہر سے نکل کے الماتی آ گیا. الماتی از دا بگیسٹ سٹی ان قزاقستان. اب وہ کیپٹل نہیں ہے, پہلے کیپٹل ہوا کرتا تھا, اب کیپٹل جو ہے وہ نور سلطان میں چلا گیا. اچھا, اب یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہے مینشن کرنا کہ پروٹیسٹ کے تیسرے دن پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا, گورنمنٹ پوری فارغ کر دی, اس نے واپس پرائس کیپ دے دی اور کہا کہ کم از کم 6 مہینے تک یہ پرائس کیپ نہیں ریموو ہوگی. ٹھیک, لیکن ایک ہفتے کے بعد پروٹیسٹ جو ہے وہ الماتے میں پہنچ گیا. اس کے بعد وہاں پہ ایسے ہوا کہ پرانا پریزیڈینشل پیلس تھا اس کو آگ لگا دی گئی, میئر کے آفس کو آگ, یعنی سٹی ہال کو آگ لگا دی گئی, اور سڑکوں کے اوپر قتل و غارت سٹارٹ ہو گئی, بینک لٹنے شروع ہو گئے. اور یہ والی بات الماتے سے نکل کے چمکینت اور کچھ دوسرے بڑے شہروں کے اندر چلی گئی. دین what happened is کہ President of Kazakhstan asked other CIS states to support him. فوری طور پہ ایک کنٹینجنٹ بھیجی گئی قزاقستان کے اندر جس میں رشین پیس کیپرز, آرمینین پیس کیپرز, بیلاروشین پیس کیپرز اور کرگیز پیس کیپرز تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے تو جو لوکل لا انفورسمنٹ تھی اس کا تھوڑا ہاتھ بٹایا. لوکل لا انفورسمنٹ نے فوری طور پہ اس اٹیمپٹ کو کرش کر دیا. اچھا, وہ اٹیمپٹ کس چیز کی تھی؟ وہ اٹیمپٹ تھی قزاقستان میں کودیتا سٹیج کرنے کی.
जिस वक्त वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद सरकारी वसाइल ने वीडियोस रिलीज़ किए, डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए, जिसमें नज़र आया कि जनाब इन प्रोटेस्ट के अंदर कुछ फॉरेनर्स मौजूद थे जो कि इन प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। राइट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बिपता मैंने आपको सुनाई है ना, उसका मकसद ये है कि रशिया के साउथ में दो बॉर्डर्स हैं, एक चाइना के साथ, एक कजाकिस्तान के साथ, बड़े बॉर्डर्स जो हैं। चाइना के साथ तकरीबन 6000 किलोमीटर का बॉर्डर है, कजाकिस्तान के साथ भी 4000 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है। अब चूंकि यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज और वेस्टर्न डिफेंस मिनिस्ट्रीज जो हैं ये मिलके एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही थी, सो दे वांटेड टू इंगेज रशिया इन द साउथ, जस्ट टू ड्रैग इट इन। ओके, हाँ जी, कि कजाकिस्तान में कू हो जाएगा, वहां पे हम इंस्टॉल कर देंगे ये ज़ेलेंस्की के या पोरोशेंको के किस्म के किसी अपने बंदे को, इनके हालात खराब हो जाएंगे रशिया के साथ, रशिया इस नए चक्कर में पड़ जाएगा, हम इस दौरान में यूक्रेन के अंदर अपना काम कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली जियोपॉलिटिकल इनकी अप्रोच है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है साइकोलॉजिकल पैटर्न समझने की। मेरी कह लें आप खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, मैं रशिया में भी रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे ममालिक के अंदर रहा हूँ, और मैंने चूँकि काम किया है तो मैं इन लोगों को स्टडी करता रहा हूँ कि ये क्या है, इनके अंदर फ़र्क क्या है। दोनों गोरे हैं, रशियन भी गोरे हैं, अमेरिकन भी गोरे हैं, ब्रिटिश भी गोरे हैं, तो ये सारे गोरे हैं। इनके अंदर हम ही हैं सफ़ेद कव्वे, ये खुद तो सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, रशियन बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड लोग हैं, हर चीज़ को प्लान करते हैं, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस की प्लानिंग करने के बाद कोई स्टेप लेते हैं। ठीक है, ठीक, श्योर। Americans on the other hand reactive कौम है, they jump into things, they just do things and then they think अच्छा consequence क्या होगा। वेरी ट्रू। अच्छा, अब नेटो क्या कर रहा है? नेटो चूंकि अमेरिकन लेड है, तो ये कभी जॉर्जिया में जाके जंग करते हैं, कभी यूक्रेन में जंग खड़ी करते हैं, कभी कजाकिस्तान में ट्राई करते हैं, कभी किसी मुल्क, कभी लैटविया को उठाते हैं, कभी पोलैंड को उठाते हैं। ठीक है, इनका प्रॉब्लम असल में ये है कि चूंकि इन्हें आदत नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस प्लान करने की, तो ये समझ रहे हैं कि शायद रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन में बगैर सोचे समझे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिवर्स में लेके जाता हूँ 2014 के ऊपर। माजरत चाहता हूँ मैं, प्लीज टाइम ले रहा हूँ। नहीं, आप इससे बात करें। बड़ा ज़बरदस्त एक सवाल यूएई के हवाले से था। मैं वो इतनी देर में मैं ढूंढ लूँ, वो मैं चाहूँगा मैं अली से पूछना, तो आप प्लीज़ आप कैरी ऑन करें। अच्छा, 2014 में ये हुआ था कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ ना, और रशिया ने क्राइमिया जो है वो रशिया के साथ रेफरेंडम करके तो ऐड हो गया, चला गया यूक्रेन के हाथ से, तो उस वक्त सैंक्शंस की बात हुई थी, सैंक्शंस लगी थी, और उन सैंक्शंस की चूंकि रशिया की तैयारी नहीं थी, तो रशिया ने फौरी तौर पे हर एक चीज़ को कूल डाउन कर दिया था, टोन डाउन कर दिया था हर एक चीज़ को। क्राइमिया से आगे बात नहीं गई। वजह क्या थी कि रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी इंपोर्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर फूड की इंपोर्ट थी सबसे ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा कमोडिटी इंपोर्ट थी रशिया के अंदर। 2014 में भी एक्सपेक्टेड था कि शायद ये बैंकिंग सेक्टर को हिट करें। इन्होंने हिट किया था बैंकिंग सेक्टर को, लेकिन लाइटली किया था, इस दफ़ा ज़्यादा हार्डली इन्होंने हिट किया। सो उन्होंने टोन डाउन किया हर एक चीज़ को। करने के बाद उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे दिमित्री मेदवेदेव साहब, तो मेदवेदेव साहब ने एक टर्म बोली, वो टर्म थी इंपोर्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये इंपोर्ट रिप्लेसमेंट आपने पाकिस्तान में भी अब ये कई लोगों के मुंह से सुनी होगी, सरकारी लोगों के। जी। तो वो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट जो थी, उसका मकसद ये था कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम ये जो फूड की डिपेंडेंसी है, इसको सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके आए। सो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने पिछले 8 साल में
امپورٹ ریلائنس اپنی ختم کی ہے, کم نہیں کی, ختم کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی یہ ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا تھا نا, وہ ایک چائنا نے ایک سسٹم نیا سٹارٹ کیا بینک کلیئرنگ کا, اٹ از کالڈ سپس, CIPS سپس. اچھا, وہ 2014 میں وہ سسٹم نہیں تھا. 2014 میں دنیا میں صرف ایک کلیئرنگ سسٹم تھا اینڈ اٹ واز کالڈ سوئفٹ, ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے اگر صرف یہ دو چیزیں آپ دیکھیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ پلاننگ کتنی ڈیپ ہے, ملٹیپل اینگل سے, ملٹیپل اینگل سے. ہاں جی, ملٹی پرونگ اپروچ ہے, فلی پلانڈ ہے. دے نو کہ ہمیں وہاں پہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. رشیا نے ابھی تک کوشش نہیں کی اندھا دھند بمبارڈمنٹ کرنے کی, جیسے کہ امریکن کرتے ہیں, جیسے انہوں نے بغداد میں کیا تھا, جیسے انہوں نے بیلگراڈ میں کیا تھا. دے ڈڈ ناٹ ڈو دس. ان کی پلاننگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ آبجیکٹیوز جو ہیں, جو کامن آبجیکٹیوز ہیں ماسکو اور بیجنگ کے, they will be able to achieve them. فیئر انف, تھینک یو ویری مچ. اینڈ ڈسکشن ہماری بہت اچھی چل رہی ہے اور کویشچنس کی کوالٹی سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے آڈینس ہیں وہ اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں. بٹ وی ول ہیو ٹو ریپ تھنگز اپ. میں صرف ایک آخری سوال کی میرے پاس گنجائش ہے, وہ ڈاکٹر علی حمزہ صاحب آپ کے لیے ہے. آمنہ کرن کا یہ سوال ہے کہ از UAE neutral stance over Russia-Ukraine linked to placing UAE in FATF grey list? It's a very potent question, so take us through. It is indeed. Or FATF is one of a tool Westerns been using. اور اس سے پاکستان جب خان صاحب کا وہ تقریر میں میلسی میں جب انہوں نے کہا نا کہ ہم کوئی غلام ہیں ان کے, تو اس کے بعد جو ہمارے بڑے جرنلسٹ ہیں, بڑے جرنلسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ FATF کی گرے لسٹ سے اب ہم نکلنے کی بجائے کہیں اس سے اگلی منزل پہ نہ پہنچ جائیں. سو انڈیڈ these are the buttons Westerns created and they push these buttons whenever required. وہ چاہے FATF کی شکل میں ہو, وہ IMF کی شکل میں ہو, وہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ کی شکل میں ہو, US ایڈ کے نام یا UK ایڈ کے ذریعے انفلٹریٹ کرنے کی صورت میں ہو سوسائٹی کے اندر, اور یہ بٹنز وہ یوز کریں گے. سو UAE if keeps the neutral stance, یہ ہوگا اور اس کا بہانہ بنایا جائے گا. But that's what we need to understand کہ یہ جتنی US سائڈ ہے, جب بھی کوئی معاملہ اس قسم کا جس میں اس قوم کو پھنساتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ماحول بناتے ہیں, اور وہ ماحول جو ہے وہ بنایا جائے گا, اور اس ماحول بنانے کے نتیجے میں پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں فنڈنگ آپ کی کہاں سے آتی ہے, آپ لوگوں کی فائنینسز کہاں جا رہے ہیں, اس کی مانیٹرنگ ضروری ہے. اور وہ جو ہم پہ 36 انہوں نے نقاط اٹھا دیے تھے کہ یہ کلیئر کریں, جس میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی 32-33 کو تو رسپونڈ بھی کیا لیکن ابھی بھی FATF کی گرے لسٹ میں ہے. یہ بھی سمجھ سے باہر ہے بات. اینڈ آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ مجھ پہ 30-36 جو ہیں شرائط لگائیں اور ان میں سے میں 90% شرائط پوری کر دوں اور آپ پھر بھی مجھے مینیپولیٹ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ FATF کو مینیپولیٹو ٹول کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. تو وہ چاہے مثال پاکستان ہو یا UAE یا اینی ون who goes for any school of thought that contradicts with the new world order given in 90s by US, or that is anti-American designed democracy. فیئر انف سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. ویری اپریشیٹ. آپ دونوں حضرات کا ٹائم میں نے 1 گھنٹہ مانگا تھا, 3 منٹ ہمیں اوپر ہو گئی اور کویشچنس ابھی تک آ رہے ہیں. بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو میک دس پرماننٹ فیچر. اٹس سچ این امیزنگ اینڈ انسائٹفل ٹاک. میں نے بہت انجوائے کیا, لرنڈ اے لاٹ. یہ مجھے پتہ ہے کہ ایک روایتی جملہ ہوتا ہے, بٹ آئی ایکچولی مین اٹ. The depth of the multi-dimensional policies and how the geography is dragged into it, it's very very eye-opening. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت بہت شکریہ ہمارے سارے سننے والوں کا. بہت آپ کی طرف سے بڑے اچھے کویشچنس بھی آئے, اینڈ انشاءاللہ العزیز we will see you in a different session very soon. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. Thank you. Thank you.